बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दी पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जन आप वड भागे जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करने वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग के भी श्रवण किया है, जिस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के चरणों के सिख ने बेनती की कि सतगुरु जी एक रोहिला नगर है, उत्थे ब्यास दरिया के किनारे के बड़ी ऊंची थां चाची है, उत्थे सतगुरु जी डेरा करना करो। सतगुरु जी तैयारी करवाते हैं, करतारपुर नगर तो चलते हैं कि उस वेले सतगुरु जी एक रोहिला नगर से इत्थे पहुंचते हैं। इत्थों सतगुरु जी बेड़ी के विच बैठ के दरिया नूं पार करते हैं, सिख की दरिया पार करते हैं। सतगुरु जी इस खेल में चंगी तरह देखना करते हैं। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इत्थे डेरा करना किया। जदों डेरा किया तो इत्थे नगर का चौधरी सी किरण भगवान दास, जदों इनू पता लग्या कि सतगुरु जी ने बुलाया, इन्हें चंगी तरह नाल सतगुरां के चरणों में नमस्कार की, कोई आदर सत्कार नहीं किया। पूछन लग्या सतगुरां ने कि बरसातां दे दिन ने इधर किवें तुहाडा आउणा होया। सतगुरु जी कहन लगे कि चौमासे के दिन असीं इत्थे बतीत करना चाहुंदे हां, ते दिन बतीत होणगे चले जावांगे। ते बड़ी तर्क दे नाल कहन लग्या कि पहले सतगुरु जी शांत सुभा के सन। ये जिहड़े शस्त्र धारण किए ने, घोड़े रखे ने, ये कितना बिगाड़ बनिया। अमृतसर की धरती छड्डनी पई है, किन्ने जिहड़े कार्य सन वो बिगड़ गए ने, पर अजे भी ठोकर खा के तुहानूं समझ नहीं लगी। अजे विचकार बिरकी दीयां गल्लां करनी, जिस तरह फिर सतगुरु जी इनू जवाब देते हैं। जिमें कि अड भगवान दास नगर के चलिया जाएगा, तो दूसरे दिन सतगुरु जी इत्थे जो ये थां इनू बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर किरण भगवान दास सतगुरु जी के बुलाता है। सो पावन जा सरवण करने वास्ते अपन मन बिरतियां निकाल करते हैं। सतगुरां के चरणों के नाल जुड़ते हैं। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिगड़े कारज हम दुख होए, परयो तोहे सब के सिर सोए। सतगुरु जी किरण भगवान दास नूं कहन कि कारज साडे विगड़े ने, दुख सानू होना चाहिए सी, तेरा तो कोई कारज नहीं विगड़े, ते तैनूं इस गल का की दुख होया? तेरे सिर के उत्ते हजे पई नहीं कि तू एवं दुखी हो जाना। जे जे निंदक आए हमारे, दिन प्रत दुख विलास तन धारे। ते सतगुरु जी कहन लगे कि जिन्ने साडे निंदक ने ना, वो दिन प्रत दिन रोज ही दुखी होंगे ने, उन्होंने सुख खत्म होते जाते हैं जिहड़े साडी निंदिया करने वाले।
ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਨਿਤ ਸੁਧਰੈ ਕਾਜ, ਤੁਰ ਕਰ ਛੀਨ ਲਹਿੰਗੇ ਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਤੌਰ ਹੇਰ ਵਿਦ ਔਰ, ਉਠ ਗਮਨਿਓ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਿਜ ਠੌਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਵਾਏ, ਸੁਭ ਢਨ ਸਹਿਤ ਅਜੇ ਮਨ ਭਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਦਿਕ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੋ ਭੂਜਨ ਕਰਿਓ, ਹਮਨੀ ਕੋ ਇਹ ਥਾਨ ਹਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੀਰ ਵਿਪਾਸਾ ਨਗਰ ਬਸਾਵੇ, ਸਦਾ ਜਵਾਸਾ ਇਹਾ ਬਿਤਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਥ ਜੋੜਤੇ ਸੁਤ ਬਖਾਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤਪੁਰ ਤੁਮਰੇ ਸਭ ਥਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਰਾਵਣ ਕੇਰੀ, ਪਰਾਲਬਧ ਤੈ ਨਰਨ ਝਵੇਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਦੇਰ ਨਹਿ ਕਾਈ, ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਹੋ ਟਕ ਲਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹਿ ਨਰ ਕਰੈ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਕੋਟ ਕੋ ਦਹਿ ਚਿਨਵਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਮ ਮਸਲਤ ਕਰ ਨਿਸਮੈ ਸੋਏ, ਜਾਗਤ ਭਏ ਸਮੋ ਨਿਜ ਜੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਲਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਸਨਾਨ ਧਿਆਨ ਪਠ ਬਾਣੀ, ਦਿਨ ਕਰ ਉਦਿਓ ਤਿਮਰ ਗਨ ਹਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਤਿਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਤਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਾਏ ਹੋ ਪਾਸ, ਖਰੇ ਹੋਏ ਠਾਨੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਾਮਨਾਪੁਰ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਿੱਖ ਪੁਰਵਤ ਆਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਥਾਨਾ ਚੈਤ ਬਸਾਏ ਹੋ ਨਗਰ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਿਤ ਬਨੋ ਸਹਾਇਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਖਦਾਇਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਦਾਸਨ ਪਾਸ ਸਦਾ ਰਖਵਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪੈਂਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਠਾकुर ਤੈ ਸੇਵਕ ਤਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਸਭੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਹਾਂ ਵਰਤਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੁੰਦਬ ਚੋਬ ਓਜ ਤੇ ਹਨੀ ਵਿਜੈ ਸਨੀ ਉਪਜੀ ਧੁਨ ਕਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਚੋਬ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੋਬ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਬ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ। ਤਪ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਲਗਾਇਓ ਨਗਰ ਕੋਟ ਕੀਜੈ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਧ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਿੰਦ ਮੇਤੀ ਗਏ ਲਗਾਈ ਅਧਿਕ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਕਰ ਗੁਰਨ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ, ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੀਰ ਕਰ ਸਰਬ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤਾਤਕਾਲ ਗਨ ਦਰਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇ ਨਰ ਬੁਲਾਏ, ਦਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਰ ਲਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਧ ਸੁਨ ਘੇਰੜ ਖਤਰੀ ਮੰਦ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਬਿਨੰਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਰੋਹੀਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੂਮ ਦਬਾਏ ਲੀਨ ਸਭ ਮੇਰੀ, ਸੀਨੇ ਜ਼ੋਰੀ ਕਰਬ ਕਲੇਰੀ। ਤੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਸਨੇ ਮਨ ਮੈਂ ਅਬ ਠਾਨੀ, ਕਿਸ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤਨਕ ਨ ਮਾਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਬੂਝਣ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਸ ਰੋਕੇ ਜਾਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਮੈਂ ਕਿ ਤੁਮੈਂ ਬੂਝ ਲੀਨ, ਕਿਸ ਕੋ ਕਿਸ ਵਿਦ ਕੁਛ ਨੈ ਦੀਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਨ ਕੇ ਲੋਕਨ ਬਾਗ ਬਖਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਤੁਮ ਜਾਨੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 7000 ਫੌਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਘਰ ਵਾਸੈ, ਨੈ ਹੋਵੇ ਤੋ ਕਰੇ ਨਾ ਆਸੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਧ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਸਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਧ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰ ਬਲਵਾਨ ਨ ਮਾਨੇ ਕਾਨ, ਹਰੇ ਕੌਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੇ। 7000 ਮਾਰ ਆਵਾ, ਫਿਰੈ ਸ਼ੇਰ ਸੰਤਰਾਸ ਨ ਪਾਵਾ। ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7000 ਫੌਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਲਵੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭਨ ਕਰਤ ਅਨਾਦਰ ਬੋਲਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਹੋ ਆਛੇ ਸੁਹੋਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਮ ਪਰ ਪਾਏ ਸਕੈ ਸਥਾਨ, ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਰ ਉਪਜਾਵੋ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਕੈ ਕੁਬੈਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸ਼ਤੇ ਡਰ ਉਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਪੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੇਤ ਬਾਰ ਸਿਰ ਮੁਖ ਪਰ ਤਾਹੀ, ਤਉ ਓਜ ਬੋ ਤਨ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸੀ, ਨਗਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਫੈਦ ਸਨ, ਚਿੱਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਟਾ ਪੇਟ ਓਠ ਵੀ ਮੋਟੇ, ਤੁੰਡ ਬੜੋ ਕੁਛ ਲੋਚਨ ਛੋਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ। ਧੋਤੀ ਕਤ ਰਹਿਤ ਜੋ ਢੀਲੀ, ਗ੍ਰੇਵਾ ਛੋਟੀ ਜਨ ਧਾਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਇਹ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਢੀਲੀ ਜਾਮੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਨੀਆ, ਝਗਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਨ ਬਨੀਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਵੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ। ਹੋਲੀ ਬੜੀ ਪਾਗ ਸਿਰ ਧਾਰੈ, ਕਰ ਸੋਟੀ ਧਰ ਧਰ ਪਗ ਟਾਰੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਪਕੜਦਾ ਸੀ, ਸੋਟੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ। ਉਰ ਹੰਕਾਰੀ ਘਰ ਕੀ ਠੌਰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਹੋਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਕਰੈ ਸ਼ਰੀਕ ਪਨੋ ਹਿਤ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਰੀ ਨ ਜਾਏ ਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਇਨ ਚਿੰਤਾ ਉਰ ਕੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਭ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਕਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜੇ ਹਟ ਰਹੈ, ਨਾਹੀਂ ਤਬੋ ਸੰਕਟ ਕੋ ਸਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਲੀਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਮ ਚਿਤ ਠਾਨ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਚਲਿਓ ਅਗਨ ਈਰਖਾ ਤੇ ਮਨ ਜਲਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹਦੇ ਬਲਦੀ ਸੀ। ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਘੇਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਆਹੁਤੀ ਪਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗੁਰੇ ਅਸ਼ ਸੰਤ ਹਤੇ ਜਨ ਦੰਡ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਤ ਕੋਟੀ ਬੜ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਚਲ ਆਇਓ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਨਾ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਰੋਸ ਖਦਿਓਤ ਜਿਮ ਸਮਤਾ ਚੈ ਸਪਤਾਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟਟੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਨ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ ਸਮਗਵਾਰ ਬੋਲਿਓ ਮੁਖ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਕੇ ਨੰਦ ਕਿਆ ਕੀਨਸ ਉਤਪਾਤ ਬਿਨੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹੋ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਤਪਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਸਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਭੂਮੀ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਕੋ ਸੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਕੋ ਤੈ ਪੂਜਨ ਕਰ ਦੀਨ ਖਰਚਿਓ ਕਾ ਮੋਲ ਕਿਸ ਦੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਧਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਹਸ ਘਰ ਫਰਮਾਇਓ ਦੁਸ਼ਟਨ ਸੇ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਸਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਪਾਤ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਭੂਮ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਅਪਰ ਕਿਸੂ ਕੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾਲਿਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜਨ ਕਰਿਓ ਪੁਰ ਕੋ ਰਚਨ ਮਨੋਰਥ ਧਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿ ਚਰਨਨ ਰੁਚ ਮਹਿ ਚਿਤ ਪਰਚਿਓ ਸਭ ਹਿਤ ਇਹੀ ਮੋਲ ਹਮ ਖਰਚਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਪਰਚੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣਾ। ਅਪਰ ਬੁਝਨੋ ਹਮਨੇ ਕੀਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਚੀਨੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਨ ਘੇਰੜ ਬੋਲਿਓ ਮਤ ਕਾਚਾ
ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਨਿਓ ਭਗਤ ਤੂੰ ਸਾਚਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਖੜਗ ਕਮਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਧਾਰੈ ਨਿਤ ਉਟ ਗਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਮਾਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਅਖਵਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨ ਜੋ ਆਈ ਤੀਨ ਪਹਿਰ ਮੈਂ ਧੂੜ ਮਿਲਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 3 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਇਆਹੀਨ ਹੋਏ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰਾ ਅਸ ਤੂੰ ਭਗਤ ਜਗਤ ਨਿਰਧਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਇਆਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਭਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਖਵਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੋ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ ਲਿਓ ਘੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਬਚ ਕੇ ਚਲ ਆਇਓ ਇਤ ਆਵਤ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਮ ਕਹਿ ਉਠਤ ਭਇਓ ਘਰ ਚਾਲਾ ਬੋਲਤ ਬਚਨ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਈ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਨੇ ਕੀਤੇ। ਭਲਾ ਭਇਓ ਗੁਰ ਹਿੰਦੁਨ ਕੇਰਾ ਕਰਨ ਕੁਕਰਮਨ ਮਹਿਮਨ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਘਾਤ ਚਹਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜਬੇ ਹੇਤ ਕਰਨ ਉਤਪਾਤ। ਤੇ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਘੇੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ